اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین میں ہوئی۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی قبیلے کے سبب بستی کا یہ نام مشہور ہو گیا۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا جاتا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورہ کے بطن سے تھے اور اسی لیے یہ خاندان بنی کتورہ کہلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ جگہ بحیرہ کلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں شام سے متصل حجاز کے آخری حصے میں واقع تھی۔ حجاز سے شام، فلسطین اور مصر کے سفر کے دوران قبیلہ مدین کی اس بستی کے کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں، جبکہ مدین نام کا ایک شہر آج بھی شرقی اردن کی بندرگاہ معان کے قریب موجود ہے۔ قرآن مجید میں شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر آیا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ ہجر، سورہ شعراء اور سورہ عنکبوت میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، قرآن مجید میں اسے اہل مدین، اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں اور یہ دونوں الگ الگ قبائل ہیں۔ اس بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ کی رائے ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں۔ ایک قوم کی ہلاکت کے بعد شعیب علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ بعض نے لکھا کہ مدین اور اصحاب ایکا جھنڈ والے ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں۔ ان دونوں کی رہائش مختلف جگہوں پر تھی۔ اصحاب مدین تہذیب و تمدن سے آشنا شہری قبیلہ تھا۔ یہ لوگ جس بڑی شاہراہ پر رہتے تھے وہ شام سے فلسطین، یمن اور مصر سے ہوتی ہوئی بحر کلزم کے مشرقی کنارے سے گزرتی ہے اور حجاز کے تجارتی قافلے اسی راستے سے سفر کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ دونوں بستیاں لوط کی قوم اور مدین بڑی شاہراہ پر آباد تھیں۔ اصحاب ایکا ایک بدوئی قبیلہ تھا۔ عربی میں ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں پر مشتمل گھنے جنگلوں میں جھنڈ کی شکل میں بکثرت ہوتی ہیں۔ علامہ ابن کثیر کے مطابق ایکا ایک درخت کا نام تھا جس کی قبیلے کے لوگ پوجا کرتے تھے، چنانچہ اس نسبت سے اہل مدین ہی کو اصحاب ایکا کہا گیا۔ بہرحال اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ دونوں قومیں ایک ہی قبیلے اور نسل سے تعلق رکھتی تھیں اور قوم شعیب کہلاتی تھیں۔ بڑی شاہراہ پر آباد قبیلے کے لوگوں کو والد کی نسبت سے مدین کہا جانے لگا، جبکہ سرسبز علاقے میں رہنے والے اصحاب ایکا کے نام سے مشہور ہوئے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے، ان کی دعوت کا مشترکہ مقصد حقوق کی بے احسن طریقے سے ادائی کی تعلیم عام کرنا تھا۔ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی ہدایات پر عمل، اور دوسرا حقوق العباد جس کا تعلق انسانوں سے ہے۔ دنیا میں قوم لوط کے بعد قوم شعیب وہ قوم تھی
जो दोनों हुकूक पामाल कर रही थी। एक तरफ वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ना लाकर हुकूक अल्लाह की खिलाफ वर्जी कर रही थी, तो दूसरी तरफ नाप तोल में कमी, लूट मार, रहजनी, डराना धमकाना, जमीन पर फसाद जैसे घिनौने जुराइम की मुर्तकब होकर हकूकल इबाद की धज्जियां बखेर रही थी। कुरान मजीद में कौम शुएब के 3 तरह के अयूब का तज़किरा मिलता है। वो लोग कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे और दरख्तों की पूजा करते थे, व्यापार में बेईमानी और नाप तोल में कमी करते थे, रास्तों में बैठकर लूटमार करते, लोगों के अमवाल छीनते और गुंडा टैक्स वसूल करते। बल्कि अगर यह कहा जाए कि दुनिया में गुंडा टैक्स की बुनियाद कौम शुएब ही ने रखी तो बेजा ना होगा। अल्लाह ताला ने उन लोगों की इस्लाह और तौहीद की दावत के लिए उन्हीं की कौम के एक नेक और सच्चे इंसान शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। कुरान मजीद की सूरह अराफ में अरशाद बारी ताला है, और हमने मदीन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। पिछली कौमों की तरह कौम शुएब में भी मुशरिकाना रस्मो अकायद का दौरा था। शुएब अलैहिस्सलाम ने पहले उन्हें तौहीद की दावत दी, फिर उनकी हरकतों पर उन्हें मुतनब्बे किया, जिसके बारे में सूरह अराफ में बयान किया गया है, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी आ चुकी है, तो तुम नाप तोल पूरी तरह किया करो और लोगों को चीजें कम ना दिया करो, और जमीन में इस्लाह के बाद खराबी ना करो। अगर तुम साहब ईमान हो तो समझ लो कि ये बात तुम्हारे हक में बेहतर है, और हर रास्ते पर मत बैठा करो। जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है उसे तुम डराते और राह हक से रोकते हो, और उसमें कभी ऐब ढूंढते हो। और याद करो, जबकि तुम बहुत थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुमको कसीर कर दिया, और देखो क्या हुआ अंजाम फसाद करने वालों का। शुएब अलैहिस्सलाम की तौहीद की दावत सुनकर कौम के मुतकब्बर सरदार चिराग पा हो गए, और उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को धमकियां देना शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने सूरह अराफ में फरमाया है कि उनकी कौम के मुतकब्बर सरदारों ने कहा, ऐ शुएब, हम तुमको और तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से बाहर निकाल देंगे, वरना तुम सबको हमारे मजहब पर वापस आना पड़ेगा। इसके साथ ही उनकी कौम के वो सरदार जो काफर थे, वो कौम के लोगों से कहने लगे, अगर तुम शुएब के पीछे चले तो याद रखो, इस सूरत में तुम्हें सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सरदारों से फरमाया, तुम्हारे बातिल मजहब से अल्लाह ताला ने नजात दे दी है, इसके बाद अगर हम तुम्हारे मजहब में वापस आ जाएं तो ये हमारी तरफ से अल्लाह ताला पर सख्त बुहतान होगा, और हमें शायान नहीं कि इसमें लौट जाएं। शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम की बद अमालियों पर सख्त रंजीदा रहते और उन्हें बार बार वाज़ो नसीहत करते। उन्होंने कौम को अल्लाह के अजाब से डराते हुए मुतनब्बे फरमाया, जिसके बारे में सूरह हूद में बयान किया गया है, ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो कि उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं, और नाप तोल में कमी ना करो। मैं तुमको आसूदा हाल देखता हूं, और अगर तुम ईमान ना लाओगे तो मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अजाब का खौफ है जो तुमको घेर रहेगा। उन्होंने कहा, शुएब, क्या तुम्हारी नमाज
तुम्हें ये सिखाती है कि जिनको हमारे बाप दादा पूजते आए हैं हम उनको तर्क कर दें या अपने माल में तसरफ करना चाहें तो ना करें। तुम तो बड़े नरम दिल और रास्तबाज हो। शोएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ कौम, देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से रोशन दलील पर हूं और मैं नहीं चाहता कि जिस अमर से मैं तुम्हें मना करूं खुद उसको करने लगूं। मैं तो जहां तक मुझसे हो सके तुम्हारे मामलात की इस्लाह चाहता हूं और मुझे तौफीक मिलना अल्लाह ही के फजल से है। मैं उस पर भरोसा रखता हूं और उसी की तरफ रजू करता हूं। और ऐ कौम, मेरी मुखालफत तुमसे कोई ऐसा काम ना करवा दे कि जैसी मुसीबत नूह की कौम या हूद की कौम या सालेह की कौम पर वाक़े हुई थी वैसी ही मुसीबत तुम पर वाक़े हो। और लूत की कौम का जमाना तो तुमसे कुछ दूर नहीं। अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार रहम वाला और मोहब्बत करने वाला है। रिवायत में आता है कि शोएब अलैहिस्सलाम नाबीना थे या उनकी बसारत बहुत कम थी। चुनाचे शोएब अलैहिस्सलाम के वाज़ो नसीहत के जवाब में ये सरदार तानाजनी करते हुए उन्हें संसार करने की धमकियां देने लगे। कुरान मजीद की सूरह हूद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, उन्होंने कहा, शोएब, तुम्हारी बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती और हम देखते हैं कि तुम हम में कमजोर भी हो और अगर तुम्हारे भाई ना होते तो हम तुमको संसार कर देते और तुम हम पर किसी तरह भी गालिब नहीं हो। इस पर शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ कौम, क्या मेरे भाई बंदों का दबाव तुम पर अल्लाह से ज्यादा है और उसको तुमने पीठ पीछे डाल रखा है? मेरा परवरदिगार तो तुम्हारे सब अमाल पर अहाता किए हुए है। और बरादराने मिल्लत, तुम अपनी जगह काम किए जाओ, मैं अपनी जगह काम किए जाता हूं। तुमको अनकरीब मालूम हो जाएगा कि रुसवा करने वाला अजाब किस पर आता है और झूठा कौन है। और तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। कौम के मुतकब्बर सरदारों की जरहाना गुफ्तगू के बाद शोएब अलैहिस्सलाम को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनके दिलों पर मोहर लग चुकी है और उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने अपने रब से दुआ की, ऐ परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे और आप सबसे अच्छा फैसला करने वाले हैं। दर हकीकत इन अल्फाज के साथ शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में से जो कफ्फार थे उनकी हलाकत की दुआ की थी, जिसे अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। कौम शोएब 3 तरह के अयूब में मुब्तला थी और अल्लाह ताला ने उसे 3 तरह के अजाब से निस्तो नाबूद किया। कुरान मजीद में 3 तरह के अजाब का तस्करा है जो कौम शोएब पर आया, जमीनी भूचाल या जलजला, चंगाड़, आग के बादल। सूरह अराफ में है कि उनको भूचाल ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला ने फरमाया, उन्होंने उनको झूठा समझा सो उनको जलजले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सूरह हूद में चंगाड़ के जरिए अजाब का जिक्र आया क्योंकि ये लोग अपने नबी का मजाक उड़ाया करते, भक्तियां कसते थे। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते के जरिए उस कौम पर एक चीख लगवाई जिससे उनके कलेजे फट गए। कुरान मजीद की सूरह हूद में अरशाद बारी आला है, और जो जालिम थे
ان کو چنگاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ سورہ شعراء میں بادل کے عذاب کا تذکرہ ہے جو ان کی اپنی خواہش کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم ان میں سے ہو جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تم تو صرف ہماری طرح کے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ۔ چونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا تو انہیں بادل والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان پر پہلے تو سخت گرمی مسلط فرمائی اور 7 دن مسلسل ان پر ہوا بند رکھی، جس کی وجہ سے پانی اور سایہ بھی ان کی گرمی نہ کم کر سکا اور نہ ہی درختوں کے جھنڈ کام آئے۔ چنانچہ اس مصیبت سے گھبرا کر بستی سے جنگل کی طرف بھاگے، وہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے اور سکون کا سانس لیا۔ لیکن پھر چند لمحوں بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی، اور پھر آسمان سے ایک سخت چنگاڑ آئی تو اس نے ان کی روحوں کو نکال دیا، کلیجے پھٹ گئے اور جسموں کو تباہ و برباد کر دیا، اور سب اوندے گرے پڑے رہ گئے۔ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہاں سے چل دیے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا ہے کہ آپ مکہ معظمہ آ گئے اور آخر تک یہی قیام فرمایا۔ قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر شعیب علیہ السلام نے بد دعا تو کر دی، مگر جب قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت اور رحمت کے سبب دل دکھا، تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے قوم کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے تو تم کو تمہارے رب کے احکام پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا تھا، مگر میں کافر قوم کا کہاں تک غم کروں۔ شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء یعنی نبیوں کا خطیب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ فصاحت و بلاغت اور زور بیان میں اپنی مثال آپ تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شعیب علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو فرماتے یہ انبیاء میں خطیب ہے۔ شعیب علیہ السلام نے طویل عمر پائی۔ روایت کے مطابق انتقال کے وقت آپ کی عمر 400 سال تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں وہب بن منبع سے مروی ہے کہ شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور آپ کی قبر کعبہ شریف کی غربی جانب ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ یہ ہے اللہ کے پیارے نبی شعیب علیہ السلام کا اسوہ اور سیرت طیبہ کا حال، جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے اسلام ٹی وی فار آل کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ دین کی بات کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔